ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ଐତିହାସିକ ବୌଦ୍ଧ ସର। सर कौन पर सर ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी जो डायमंड ट्रायंगल बर्तमान अवस्था टे कहे देखु पुरी कोणार्क भुवनेश्वर को मिसाई जमी सुवर्ण त्रिभुज सृष्टि होता परवर्ती पर्यायर बौद्ध इतिहास गुरुत्व को उपलब्धि कर केंद्र सरकार विश्वविख्यात बौद्धपीठ ललितगिरी उदयगिरी और रत्नगिरी तीनो बौद्धपीठ को मिसाई हीरक त्रिभुज नाम अभिहित करते एवं तार उत्तरोत्तर उन्नति एएसआई बा पुरातत्व विभाग केंद्र प्रत्नतत्व विभाग तरफ हस्तांतर कराइला एवं 1985 मसीह प्रथम ललितगिरी उत्खनन कराइला। ता पूर्व 1977 मसीह मु बाणीविहार प्राचीन इतिहास प्रत्नतत्व पाठ पढ़ुला बेले एम डॉक्टर प्रहलाद सार बेरा आम गुरु विशिष्ट प्रोफेसर ऐतिहासिक तांकरी तत्वावधान में प्रथम ललितगिरी 77 मसीह खनन कराइला। से खनन एक चैत्यगृह पाखे स्तूप बहुत किसी अध्य स्तूप बड़ बड़ इटा पथर निर्मित स्तूप स्तूप शिलालेख सब मिलता। परवर्ती पर्यायर डॉक्टर बेहरा एक महान अचिवमेंट तापर केंद्र प्रत्नतत्व विभाग डॉक्टर जीसी सावले नेतृत्व में एखाने खनन आरंभ है जोटा कि एक दुगांतकारी अध्याय सृष्टि करता जे कि लंडा पहाड़ शेषु एक विशालकाय प्रस्तर स्तूप मिलता। से स्तूप भितर चैत्य गर्भर जो स्वर्ण पेटिका मिलता तीनो स्वर्ण पेटिका भितर भगवान बुद्धंकर दांत संरक्षित हो रही है। गोटे पेटिकार सुना तार पद्म फूल गुड़ाई रही है अन्यटे भंगा माने भस्म अस्थि भस्म सहित सुना तार गुड़ाई है अन्यटे खाली केवल खाली खड़ीपतर पटिका था रूपा सुना फरुआ एक नाला जहाँ सारा पृथ्वी इतिहास एक विस्मयकर घटना सृष्टि होता जे ललितगिरी ठार जो मिलता माने भगवान बुद्धंकर अस्थि बा दांत ता विश्व विस्मय एवं ललितगिरी एक माने सारा विश्व सर्वप्राचीन बौद्धपीठ भली सारनाथ कांची बोधगया नागार्जुनकोंडा अमरावती भली ललितगिरी एक प्राचीन बौद्धपीठ मान्यता लाभ कला। 2500 वर्ष पूर्व एठार बौद्ध धर्म विकसित होता प्रमाण पाई। तेणु बुद्धंकर दांत थी एक दंतपुर पारक बहन करुच्ची असिया पर्वतमाला अंचल धर्मशाला ठार आरंभ कर ललितगिरी उदयगिरी रत्नगिरी विशाल भूखंड असिया पर्वतांचल अतीत दंतपुर मान्यता लाभ करता जे कलिंग राजधानी प्राचीन कलिंग राजधानी दंतपुर था तार साम्यक अस्तित्व साकार करूँ। तेरे परवर्त पर्यायर जो उत्खनन कराला 1985-90 पर्यटन ता भितर चैत्यगृह मिली नागार्जुनकोंडा भली सारनाथ भली सांची भली और राजगिरी भली जोटा कि आश्चर्यजनक आयताकार अपसाइडल चैत्यगृह मिली स्तूप रही स्तूप पूजा होता हीनजानी अपसाइडल चैत्यगृह स्तूप चारिकर मिली सहित 4टा बौद्ध विहार मिली श्रमण मान रही वर्षा दिन रही दिन काटापी ये सब विहार मिलवा सहित शताधिक माने दंडायमान एवं बसवा अवस्था बुद्धंकर भूमिस्पर्श अभय बरदा एवं समाधि मुद्रा मूर्ति बुद्ध मूर्ति नाम सब मिली अमन्य बुद्ध मूर्ति मुख्यत बुद्ध मूर्ति मिली एवं बोधिसत्व मूर्ति मिली तारा आरती एवं विशेषकर विभिन्न प्रकार तांत्रिक बौद्ध मूर्ति सब मिली जोटा कि ललितगिरी समय सीमा ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी मौर्य साम्राज्य अशोक समय भूमकर जुगर से अंत काल पर्यंत 12श शताब्दी पर्यटन तिष्ठि रही है। परवर्त पर्यायर ध्वस्त विध्वस्त होता ब्राह्मण धर्म उत्थान फल इस्लाम धर्म मूलवादी आक्रमण फल एक राजस्व पृष्ठपोषक अभाव ध्वस्त विध्वस्त होगा। से उदयगिरी तार मात्र 6 किलोमीटर दूर में उदयगिरी रही विरूपा नदी पार्श्व दंडायमान एटा विस्मयकर बौद्धपीठ एकाधिक बौद्ध विहार रही जोटा कि नालंदा बौद्ध विहार नाम था रत्नगिरी बौद्ध विहार ललितगिरी चंद्रायत विहार ये उदयगिरी 2टा बौद्ध महाविहार मिली। प्रथम तार ना माधवपुर महाविहार आर्य विभूषण आ गए सिंहप्रस्थ महाविहार आर्य विभूषण ये प्रकार बहुत विभिन्न आलंकार बौद्ध
ସଂଘ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ, ଏକ ବିସ୍ମୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ହେଉଛି ଉଦୟଗିରିର ବିସ୍ମୟତା। ଉଦୟଗିରିରୁ 2ଟି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଏକାଧିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ 13 ଏବଂ 18 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତ୍ତିକ ଚୈତ୍ୟଗୃହ, ଆୟତାକାର ଚୈତ୍ୟଗୃହ ମିଳିଛି। ଚୈତ୍ୟଗୃହରୁ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶାଳ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। 7ଟି ମିଳିଛି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଆବକ୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ବହନ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏକ ବିରାଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତୂପ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚଧାରୀ ବୌଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ବିରଳ ସ୍ତୂପ, ବୌଦ୍ଧଯାନର ଆଦିପୀଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବୌଦ୍ଧଯାନ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଉଦୟଗିରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି। ଆଉ ଉଦୟଗିରିର ମୂର୍ତ୍ତି କଳାକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ବୋଧିସତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାରା, ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା, ହାରିତି, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୈତ୍ରେୟ, ଗାଙ୍ଗୁଳି ତାରା ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବାମ୍ଫି ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବାମ୍ଫିଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର ବାମ୍ଫି ନାହିଁ। 5ଟା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଟକଳ କଲେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଘଟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାମ୍ଫି ମିଳିଛି ତାହା ସର୍ବକାଳୀନ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିରେ 31ଟା ପାହାଚ ଅଛି। ରାଣକ ବଜ୍ରନାଗ ବୋଲି ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କଲେକ୍ଟର, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ଭୂମକର ଯୁଗର ଶାସକ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଉଦୟଗିରି 2000 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁଷାଣ ଯୁଗରୁ, ଶୁଙ୍ଗ କୁଷାଣ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଉତ୍ଥାନ ଫଳରେ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପାଷାଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଆଉ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଫଳରେ ଏବଂ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଫଳରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ପୋତି ହେଲା ପରେ, ନଦୀପଥ ପୋତି ହେଲା ପରେ ମୁହାଣ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିଛି ନହେଇଗଲା। ଏଠୁ ତାପରେ ରତ୍ନଗିରି ଠିକ୍ ତା 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉତ୍ତରକୁ ରତ୍ନଗିରି ରହିଛି। ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ପାହାଡ଼, ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାହାଡ଼, ଚାରିକର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ରତ୍ନଗିରିକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଯିଏକି ଦେବଳା ମିତ୍ରକୁ ଖୋଳି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ 1959ରୁ 61 ଭିତରେ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ଏଠି ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତୂପ, ଇଟା ସ୍ତୂପ ଏବଂ ବିରାଟକାୟ 24 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମହଲା ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର। ଜଣାଯାଏ ଯେ 9 ମହଲା ଥିଲା। ଲାମା ତାରନାଥ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ କହୁଥିଲେ ରତ୍ନଗିରିର ପାଦ ଧୋଉଥିଲା ଉତ୍ତରା ତରଙ୍ଗ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏବଂ ସେଠି ନବଦାନ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଟା 9ଟା ମହଲା ଥିଲା, ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମହଲା ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକପକ୍ଷ ବିହାର ରହିଛି, ରାଣୀ କର୍ପୋରେସନ ରହୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣଦେବଙ୍କ ରାଣୀ, ସେ ସେଠି ଶେଷ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ସେଠି 18ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂମକର ଯୁଗରେ ଏହା ମହାବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସହଚକ୍ର ଯୋଗତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗତନ୍ତ୍ରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ବୋଧିଶ୍ରୀ, ନାରପା, ଅବଧୂତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଶାଳଚକ୍ର ଯୋଗ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃପାଦ ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଶାଳଚକ୍ର ଯୋଗର। ଏଇଟା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନଗିରି ଏକ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ମାନେ 1500 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରହିଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବନମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ 16 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ତିଷ୍ଠି ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ତାରା ସାଧନା ହେଇଥିଲା, ତାରା ଆଦିପୀଠ ଥିଲା। ଯେ ବାଗେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ବାଗେଶ୍ୱର କୀର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରହି ତାରା ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ତାରାମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରାମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ବିରଳ। ଖଜୁରବଣୀ ତାରା ମିଳିଥିଲା। ଖଜୁରବଣୀ ତାରା ହେଉଛି ଖଜୁରୁକୁଣୀ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହେଉଛି ଖଜୁରବଣୀ ତାରା। ଏଇଠାରୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହିଁ ଖଜୁରବଣୀ ତାରା ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ତା ରତ୍ନଗିରିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସାରା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାହା ବାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରତ୍ନଗିରିର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମିଳିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ବୁଦ୍ଧ ମସ୍ତକ, 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ବୁଦ୍ଧ ମସ୍ତକ ଏସବୁ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ସେମାନେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏବଂ ବସିବା ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ବୋଧିସତ୍ୱ, ତାରା, ହାରିତି, ହେରୁକା, ସପ୍ତାକ୍ଷର, ମାରିଚି, ତାପରେ ମୋର ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୈତ୍ରେୟ, ଅବଲେଶ୍ୱର, ଜଟାମଠ ଲୋକେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଉଦୟଗିରିରେ ଜଟାମଠ ଲୋକେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଟାମଠ ଲୋକେଶ୍ୱର ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ ରହି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି
ଗୋବନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ସବୁ ରତ୍ନଗିରି ସବୁ ରହିଛି। ରତ୍ନଗିରି ବିଶ୍ୱନାଥର ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ଯାହା ଲଳିତଗିରି ଅଛି ତାହା ଉଦୟଗିରି ନାହିଁ, ଯାହା ଉଦୟଗିରି ଅଛି ତାହା ରତ୍ନଗିରି ନାହିଁ, ଯାହା ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଅଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଏ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି ହୀରକଗିରି। ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳି ଏ ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣାର୍କ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲା, ଲଳିତଗିରି ମଧ୍ୟ ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ହକଦାର। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ଲଳିତଗିରିରେ ଏକ ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାୟତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଦୟଗିରିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରତ୍ନଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏଠାରେ ଯୋଗ, ତନ୍ତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ, ମୂର୍ତ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଚାଲିବ। ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ତିନି ଜାଗାରେ ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଏୟାରୱେଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଆକାଶ ପଥରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବଙ୍ଗୋର, ସିଂହଳ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଡାଇରେକ୍ଟ ରତ୍ନଗିରିରୁ ଉଦୟଗିରିରୁ ଲଳିତଗିରିରୁ ମାନେ ବିମାନ ସେବା ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ଆସିପାରିବେ, ଗବେଷକମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଗବେଷଣା ଚାଲିବ। ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ଐତିହ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହେଇଛି, ଆହୁରି ହେବ। ଏବଂ ବହୁତ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେଉଁଟାକି এটা ହେଇପାରିନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଉଦୟଗିରି ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଆମର ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଐତିହ୍ୟ। ଏ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ବୌଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ରହିବ, ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିବ। ଐତିହ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଦେଶର ମାନବ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ବୁଧବାରର ଅବସରରେ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରି ଏଠି ହୋଟେଲ ଲାଇଟ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ହେବା ଦରକାର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ପୁନଃ ଖନନ ହେବା ଦରକାର, ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲଳିତଗିରି ପରି ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଦୟଗିରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଗୋଡାଉନରେ ରହିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କହିହେବନି। ଏବଂ ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାରା ଆମେରିକାକୁ ପଳାଇଯାଇଛି, ଜର୍ମାନ ପଳାଇଯାଇଛି, ବର୍ଲିନ୍ ପଳାଇଯାଇଛି, ମୁସିକୁମେଟ୍ ପଳାଇଯାଇଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ୟାରିସ୍ ପଳାଇଯାଇଛି, ଏପଟେ ଲିଡେନ୍ ପଳାଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜାଗା ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଅନୁଚିନ୍ତାର ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବା, ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିବ, ଭାରତୀୟମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଜେନେରେସନ୍ ବଞ୍ଚିବ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଆମର ନାଁ ରହିବନି। ଆଜି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।